श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। आज एक सुंदर उपाख्यान आपण मानकु उद्देश्य रे मु उपस्थापना करिवि। तेबे हमर जणे विशिष्ट आलोचक जे कि सबु बेले हम चैनल सहित जोड़ी कि अछंती श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा महोदयଙ୍କ पाखरे आमे ऋण स्वीकार करूछु, कृतज्ञता जणाउछु। से एक सुंदर उपाख्यान हम मानक पाखकु पठेइछंती। तार शीर्षक हेउछि पुरंजन उपाख्यान। लेखक श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा। प्राचीन कालर कथा। पृथ्वी रे प्राचीन बर्ही बोली जणे कर्मकांडरे विश्वासी राजा थिले और बहु यागयज्ञ करुथिले। दिने नारद मुनि तांक निकटरे आसी कहिले, हे राजा, तुमे मोक्ष प्राप्ति आशारे निर्दय भावे जो हजार हजार पशु बलि देउछ, ए सब निरर्थक। देख, तुमे जो पशु मानकु पीड़ा देउछ सेमाने तुमको अपेक्षा करी रहिछंती। तुमे परलोक जीवा क्षणी सेमाने तांको मुनिया मुनिया सिंगरे तुमको भूसी पकेइबे। राजा जोड़हस्त होई नारदंकु सदुपदेश देवाको प्रार्थना करिबारु नारद कहिले, तुमर संदेह मोचन पाई मु तुमको एक कहानी कहूची। ए विषय गोटे सुप्राचीन कहानी जार शीर्षक हेउची पुरंजन चरित। ताकू मन देई शुण। पूर्व काल पुरंजन नाम जड़े यशस्वी राजा थिले। तांकर जड़े मित्र थिले। मित्रंक विषय रे केही जानि पारु नथिबारु तांक नाम थिला अभिज्ञात। पुरंजन भोगविलास मध्य बुड़ी रहिबाकु चाहुथिले। एणु से रहिबा पई उपयुक्त स्थानटीए खोजी खोजी समग्र पृथ्वी भ्रमण करी आसिले, किंतु तांको केउठी हेले उपयुक्त स्थानटीए मिलिला नाही। दिने से हिमालयर दक्षिण शिखर रे गोटे नवद्वार विशिष्ट सुंदर उपवन रे परिवेष्टित नगर देखिबाकु पाइले। अतीब सुंदर सेही नगरटी नागमानंक नगरी भोगवती पुरी प्राय बोध हेउथिला। राजा पुरंजन सेही वनभूमि रे बुलुथांती जणे सुंदरी रमणी को देखिले। ता सहित 10 जण सेवक थिले। गोटे 5 फणिया सर्प से नारी को पहरा देउथाए। से सुंदरी किशोरीटी निज पई उपयुक्त पतिटी खोजुथाए। पुरंजन ता प्रति खूब आकृष्ट होई पड़िले ओ ता पाखको जाई परिचय मागी कहिले, मु तुमको देखि मोहित होई पड़िछि। तुमे मो सहित रही एही श्रेष्ठ नगर को अलंकृत कर। मु हेउछि जणे वीर ओ पराक्रमी राजा। नारी जनक हसी हसी राजा पुरंजनक कथा को स्वीकार करी कहिला, मु एही नगर रे रहुछि। ए नगर किए गढ़ीची ओ मोर बाप माँ किए मते जଣା नाही। मो सह एही पुरुष माने मोर सखा एवं नारी माने मोर सखी। मु सोई पड़िले एही सर्पटी जाग्रत रही नगरर सुरक्षा करे। मोर सौभाग्य आपणक सह मोर साक्षात हेला। आपण तो भोगविलास चाहती। आपणक परि सुंदर बर जदि स्वतः आसी मिली जाती ताहेले मो परि केउ तरुणी पुणी आपणको वर्ण न करिब। आपण मो सह एही नवद्वार विशिष्ट पुरी रे शताधिक वर्ष सुखरे वास करंतु। राजा पुरंजन एहीपरि सेठारे 100 वर्ष रही भोग विलास रे बुड़ी रहिले। से निजर सुंदरी राणी सहित खूब मोहरे पड़ी जाइथांती। स्त्री जेतेबेले जाहा कहंती करंती से ताको अनुकरण करंती। क्रमे से पोषा मांकड़ परी तांकर समस्त राज स्वभाव हराई बसी स्त्री बसरे रहिले। दिनकर कथा। पुरंजन तांकर विशाल धनुटी को धरी पंचप्रस्थ वन को मृगया पाई गले और निज तीक्ष्ण बाणरे निर्दय भावे बहु जीवों को हत्या कले। क्रमे से अत्यंत क्लांत हुई नबर को फेरी आसिले। स्नान भोजन उपरांते किछि समय विश्राम नेउथांती। एतिकी बेले तांकर पत्नी कथा मने पड़ला। से तांको बहु खोजा खोजी करी केउठी भी पाइले नाही। अंतपुर नारी मानक ठारू से जानिबाकू पाइले राणी केउठी भूई उपरे सोईचंती। एणु से जाई राणी को नाना मिठा मिठा कथा कही मन बहलेइले। एहीपरि भावरे राजा पुरंजन अतीब कामातुर होई सेई सुंदरी रमणी सहित विहार करू करू तांकर युवा बयस बीतीगला। पुरंजनक राणी पुरंजनी गर्भरु 1100 पुत्र ओ 110 गोटी कन्या जात हेले। सेमाने समस्ते थिले सर्वगुण संपन्न एवं पौरंजनी नाम रे ख्यात हेले। यथा काले सेमानंकर विवाह होईगला। सबु पुत्रंकर 100 जन पुत्र जन्म हेले। एपरि पुरंजनक वंश सारा पांचल देश रे व्यापी गला। एहीपरि पुरंजनक वंश सारा पांचल देश रे व्यापी गला। क्रमे राजा पुरंजनक वार्धक्य आसी पहुंचीगला। दिनकर कथा। पुरंजनक नगर को
ଚଣ୍ଡବେଗ ନାମକ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜା ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା 60 ଜଣ ବଳବାନ ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଗନ୍ଧର୍ବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ି 5 ଫଣା ନାଗ ପ୍ରଜାଗର ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଶେଷକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବଳହୀନ ହୋଇଗଲା। ଏଣୁ ପୁରଞ୍ଜନ ଓ ସମସ୍ତ ନଗରବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା। ନାରଦ ପୁଣି କହିଲେ, ଏହି ସମୟରେ କାଳକନ୍ୟା ଜରା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ପାଇଁ 3 ପୁରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ ସେ ଭେଟି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଏଣୁ ତା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ସେ ମୋତେ କୁପିତ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଠାରୁ ନିରାଶ ହେଲା ଏବଂ ମୋ ଉପଦେଶ ମାନି ଭୟ ନାମରେ ଜଣେ ଯବନ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯବନ ରାଜା ତାକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଜ୍ୱାର ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ, ତୁମେ ତାର ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଅ। ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହ ମିଶି ମୁଁ ମୋର ସେନା ନେଇ ଅବାଧ ଗତିରେ ସବୁ ଲୋକରେ ଗତି କରିବି। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଦିନେ ସେମାନେ ମିଶି ପୁରଞ୍ଜନପୁରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଶେଷକୁ ସେଠାରୁ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ପଳାଇଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପୁରଞ୍ଜନ ଅତି ଦୁଃଖରେ ସେତେବେଳକୁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ଭୟ ନାମକ ଯବନ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପଶୁଙ୍କ ପରି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଗଲେ। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ରାଜା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମିଶି ତାଙ୍କୁ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣିଲେ। ସେ ପ୍ରାଣ ଯିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପରଜନ୍ମରେ ସେ ବିଦର୍ଭ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯଥାକାଳେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ରାଜା ମଳୟଧ୍ୱଜଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ବୈଦର୍ଭୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଓ 7 ଜଣ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। କନ୍ୟାର ବିବାହ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ପୁଅମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦେଶରେ 7 ଜଣ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ରାଜା ମଳୟଧ୍ୱଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ମଳୟ ପର୍ବତକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ବୈଦର୍ଭୀ ମଧ୍ୟ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ମଳୟ ପର୍ବତରେ ମଳୟଧ୍ୱଜ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହିଲେ। ବୈଦର୍ଭୀ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମଳୟଧ୍ୱଜ ପରଲୋକବାସୀ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ତାଙ୍କ ଆସନରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ବୈଦର୍ଭୀ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଉଷ୍ମତା ନଥିବା ଅନୁଭବ କରି ସେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ଚିତାଗ୍ନି ଜାଳି ପତିଙ୍କ ଶବ ଦାହ କରି ସେଥିରେ ସତୀ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ସେହି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଆମେ 2 ଜଣ ମାନସ ନିବାସୀ ମିତ୍ର ଥିଲେ ଓ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ନିବାସରେ ଏକତ୍ର ବିହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗବିଳାସ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ। ପରେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ନାରଦ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବହିର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା କରାହୋଇଛି। ପୁରଞ୍ଜନ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ। ଜୀବ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏ ଶରୀର ରୂପକ ପୁରକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଶରୀରର ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞାତ ବୋଲି କୁହାହୋଇଛି। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନବଦ୍ୱାର 2 ପାଦ 2 ହସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶରୀରକୁ ପସନ୍ଦ କଲା। ବୁଦ୍ଧି ବା ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ପୁରଞ୍ଜନୀ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ଦେହରୂପୀ ନଗରୀର ରକ୍ଷକ ହେଲେ ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ଉଦାନ ଓ ସମାନ ବାୟୁ, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚଫଣୀ ସର୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନ ହେଲା ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ରାଜା। ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ହେଲା ପାଞ୍ଚଳ ଦେଶ। ଦେହ ହେଉଛି ରଥ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଏହାର ଅଶ୍ୱ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଏହାର ଚକ, ତ୍ରିଗୁଣ ଏହାର ପତାକା, ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଏହାର ବନ୍ଧନ, ରଜ୍ଜୁ ମନ ଲଗାମ, ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସାରଥୀ। ହୃଦୟ ରଥରେ ବସିବାର ଜାଗା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏହାର ଜୁଆଳି। ଏହି ଦେହ ରୂପକ ରଥରେ ବସି ରଥୀ ରୂପକ ଜୀବ ମୃଗତୃଷ୍ଣା ରୂପକ ଭୋଗ ବାସନା ପଛରେ ଧାଇଁଥାଏ। ଏହାର 11 ଜଣ ସେନାପତି ହେଲେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନ। ଏହାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗନ୍ଧର୍ବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବା ଓ ରାତ୍ରି। କାଳ କନ୍ୟା ହେଉଛି ଜରା। ଜୀବ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇ ମୁଁ ଓ ମୋର ଅହଙ୍କାରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ କର୍ମ କରିଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରେ ନାହିଁ।
ଜୀବ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ସାତ୍ଵିକ ତାମସିକ ଓ ରାଜସିକ କର୍ମ କରେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ ରହିଲେ ସଂସାର କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଭଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଚଳା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରଦ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବହିର୍ଙ୍କୁ ଏହିପରି ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝାଇ ସିଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଜା ପାଳନର ଭାର ଅର୍ପଣ କରି କପିଳାଶ୍ରମକୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜରେ ମନ ନିବେଶ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ କଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦରେ ଏହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମୁନି ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଯଶସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଏହା ତ୍ରିଲୋକକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଓ ପରମାତ୍ମ ପଦକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ। ଯେ ଏହି କଥା ଶୁଣିବେ ବା ଗୁଣିବେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୂରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ 29 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣ ବିଦୁର ଜ୍ଞାନମୟେ ନାରଦ ନୃପରେ ସଦୟେ ପରୋକ୍ଷବାଦେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଦିବ୍ୟ କଥାମାନ। ଯେ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଅଥବା ବଦନେ ଗୁଣନ୍ତି ସେ ସର୍ବ ହୁଅନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପର କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସାର। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟତେ ନମୋ ନମଃ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା ଆଲେଖ ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାର ଆଲୋଚକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନୀ ଚରଣ ବେହେରା। ଆଜିର ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।